गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप करांगे एकांगी भाग। एकांगी की होंदी है, देखो एक होंदा है नाटक। नाटक जो है यह ਵੱਖ-ਵੱਖ भागों ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है रंगमंच के उत्ते। पर जिहड़ी एकांगी है यह नाटक का ही एक छोटा रूप है, यानी कि यह इक्को ही भाग दे विच खेडिया जाता है। अज की जिहड़ी एकांगी है वह है बेबे राम भजनी। बेबे राम भजनी एकांगी जिहड़ी है ईश्वर चंद्र नंदा की लिखी हुई है। ईश्वर चंद्र जिहड़ा नंदा जिहड़ा है यह प्रमुख नाटककार होया है, मोढी होया है, पितामह है नाटकों का। तो जिहड़ा सब तो पहला नाटक लिखण की जिहड़ी प्रचलन चलिया वह आई.सी. नंदा ने जिहड़ा कीता। इस एकांगी दे विच जिहड़ा है समाज सुधार की दृष्टि तो लिखा गया है। तो इस एकांगी विच जिहड़ा है उन्होंने अपने समय दीयां जिहड़ियां समाजिक समस्यावां सन उन्हां दे समय विच दान पुण्य है, धार्मिक पखंड है, जिहड़ा वहम भरम है, जुए ते शराब नूं जिहड़ा है बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप दे विच पेश किया है। इस एकांगी विच जिहड़े पेश की गई समस्या है वह है कि साडे समाज दे विच जिहड़ा है अजे तक भी यही समस्या है, जुआ खेडण की समस्या है, धार्मिक पखंड है। यानी कि इस करके जिहड़ा है इस एकांगी दे विच जिहड़ा है प्रमुख संदेश जिहड़ा दिता गया है। एकांगी का सार देखो, बेबे राम भजनी दा पुत्तर यानी कि इस दी जिहड़ी प्रमुख है वो है बेबे राम भजनी। राम भजनी का मतलब की है कि राम का भजन करने वाली, कि अपने आप को उसने जड़ा है राम नाम के भजन विच लगा लिया सी। बेबे राम भजनी का पुत्र निक्की उम्र विच ही मर गया सी। उसका पति जड़ा है श्यामदास उसका नाम है। तो देखो उसका पति शराबी ते जुएबाज सी, जो घर का सब कुछ उजाड़ी रहा सी। यानी कि जो भी घर विच सी वह जुआ खेड के ते शराब पी के ही सब कुछ उजाड़ रहा सी। बेबे राम भजनी इस सारी स्थिति तो बहुत निराश सी। वह अपने सामने मूर्तियां रख के पूजा करती हैं कि उसकी गुआंढण प्रेमो आ जाती है। यानी कि जो वह पूजा करती होंगी है तो उन्हों की जी गुआंढण है प्रेमो वह उत्थे आ जाती है। वह प्रेमों नूं दसदी है कि उसने दुनिया छड्ड दिती है ते जिहड़ी थोड़ी बहुती जिंदगी रहिंदी है वह तीर्थां उत्ते जाके कटना चाहुंदी है। तीर्थां उत्ते दा मतलब है कि चंगे पासे, यानी कि जिहड़े धर्म तीर्थ हैं, यानी कि जिहड़े मंदिर हैं, मस्जिदां हैं, उन्हां उत्ते जाके जिहड़ा अपना जिहड़ा बाकी जीवन है उत्थे बिताउणा चाहुंदी है। तो जो कुछ भी उसदे कोल है वह सब कुछ अपने हत्थी दान कर देना चाहुंदी है, क्योंकि उसदे पिछे सांभण वाला कोई भी नहीं। तो उसका पति शराब ते जुए दे मोह सब कुछ उजाड़ी जाता है। वो कहती है कि इस समय वह बाहर गया होया है तो वह चाहती है कि सब कुछ राम दे नाम यानी कि रब दे नाम दे उत्ते किसी गरीब नूं वह दान दे देवे। गुआंढण कहती है कि उसनूं चंगे काम विच ढिल नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसनूं यह जिहड़ा चंगा काम है उस विच देर नहीं करनी चाहिए। राम भजनी उसनूं कहती है कि वह भांदे नूं सद लियावे। भांदे नूं मतलब है कि जिहड़ा पंडित है, यानी कि जिहड़ा दान पुण्य का काम कराउंदा है उसनूं सद लियावे तो कहे कि वह आके संकल्प कर जाए। संकल्प का मतलब है कि पक्का जिहड़ा उसका इरादा है उसनूं एक पासे कर जाए। नाल ही वह कहती है कि जेकर उसनूं रस्ते विच कोई साधु संत मिले, यानी कि जेकर उसनूं कोई गरीब साधु संत मिले तो वह उसनूं भी इधर भेज दी जाए। गुआंढण दे जान मगरों राम भजनी अंदरों एक संदूक लिया के उस विचों कपड़े वगैरह कढ़ के रखी जाती है। संदूक मतलब है कि जिहड़ा उसका ट्रंक सी जिस दे विच उसका सारा समान पिया होया सी वह लिया के तो उस दे विच जिहड़े कपड़े कुपड़े सन जो भी होर समान सी उसनूं बाहर रखी जाती सी। तो वह कहती है कि यह फुलकारियाँ उसदे किसे काम नहीं, क्योंकि उसकी कोई नूह धी हंडाउण वाली नहीं। हंडाउण का मतलब है कि वरतन वाली या उत्ते लैण वाली नहीं है। वह कहती है कि वह यह रेशमी कुर्ता प्रेमों की नूह नूं देवेगी। इन्ने नूं एक साधु आ जाता है, उसनूं गुआंढण ने भेजिया है। वह राम भजनी की खुशामद करता है। खुशामद का मतलब है कि उसकी जिहड़ी काफ़ी तारीफ करता है कि उसने पिछले जन्म में जिहड़े बड़े चंगे काम किए हैं तो राम उस उत्ते बड़ा प्रसन्न है। राम भजनी कहती है कि वह दुनिया छड्ड देना चाहुंदी है, यानी कि ये जिहड़ा दुनिया दे विच मोह प्यार है आपसी लोगों के इन्हां सब तो दूर हो के जिहड़ा है अपनी एक वक्री तरह की जिंदगी बिताउणा चाहती है। वह सब कुछ दान करके तीर्थी चली जाना चाहती है, यानी कि तीर्थां उत्ते चली जाना चाहुंदी है। राम भजनी पूछती है कि वह उन्हां दी की सेवा करे। साधु कहता है कि उसनूं लोभ नहीं, रुपए पैसे की जरूरत नहीं। वह उसके सामने पिया दुशाला मंगता है। दुशाला मतलब है कि गर्म जिहड़ी लोई हुंदी है आदमियों के उत्ते लैण वाली,
ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੰਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੇਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਤੋਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰਛਾਵੇਂ ਮਾਤਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ ਘਰ ਹੀ ਮਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਸ ਦੇਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਭਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਗਾਗਰਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਗਾਗਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਗਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੁੜਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੋ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਗਰਾਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਆਂਢਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਗਰਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੁਮਾਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਕੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਨੂੰਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਪ੍ਰੇਮੋ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੁਆਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੁਆਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 40 ਰੁਪਏ ਹਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਜੁਆਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਹਾਵਾ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜੂਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੈ। ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ 25 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਡੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਬਟਨ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀਏ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੁਆਰੀਆਂ 200 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੁਆਰੀਆਂ 200 ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜੀ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 3 ਚੂੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੁਆਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀਏ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਾਜੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਟਰੰਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀਏ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਆਰੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਂਦੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋਰ ਗਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਪ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਜੁਆਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਜੁਆਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾਨ ਸਾਂਭੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਜੂਆ ਖੇਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਫਰੇਬ, ਪਖੰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਜੂਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੀਚਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੀਚਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਲਾ ਉਸ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਏ ਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਖਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਚੌਗਿਰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਏਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।